Друзья, всем привет! С вами Александр. И сегодня мы проходим Fallout Нью-Вегас. Доктор Хаус нас послал к братству Стали, чтобы их уничтожить, а я сначала должен сделать задание, которое эти ребята дают. I've decided that an outsider could be of great use to me right now. However, I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here. Though no, we will be keeping an eye on you. What do you say, outsider? Are you willing to help us? Так, я помогу. Then allow me to explain our situation. This bunker is currently locked down, allowing no entry or exit, with you being one of the few exceptions. In exceptional cases, teams are sent out to investigate sites or retrieve materials deemed too important to ignore. 3 such teams have gone missing recently, and the news of their disappearance has not yet been widely spread to avoid undue concern. In order to maintain the peace and adhere to the strictures of the lockdown, I need to send someone else to discover what happened to them. Ладно, погнали искать. I'm glad I can count on you. Oh, and one other thing. The patrols each had a holotape detailing their missions that you can use to track them. The shielding of the bunker prevents us from actively tracking them, but their positions should show up on your map once you get to the surface. Should our worst fears become realized, please bring back all 3 of the holotapes from the patrols. Otherwise, bring our brothers home. I've given the order that you be given access to some of the equipment our scouts and patrols have scavenged over the years. You won't be allowed to purchase any prohibited equipment, but hopefully some of what's available will prove useful to you. Так, найдите пропавший дозор братства Стали. Ага. So, you're the outsider that's been given leave to wander around freely. Desperate times call for desperate measures, I guess. Name's Hardin. I'm the head paladin of this chapter, and I think we might be able to help each other out. I don't know what the Elder talked to you about, but I can tell you this chapter is in trouble. And he's at the center of it. Are you willing to listen to what I have to say? Хорошо. As you may have already heard, this entire base is under a state of lockdown. No one goes out except small patrols at night. Most of the chapter has been sealed in here for years. And those few who were outside when the lockdown was initiated are forbidden from returning. Morale has plummeted as time has gone by, and many of our current paladins haven't seen combat outside of training simulations. And all because of the Elder's explicit order that no one be allowed in or out. The only way things will change is if a new Elder is installed. Так, я не хочу в этом I half участвовать. expected you to say that. In which case, should you continue dealing with the Elder and find yourself beginning to see... Хорошо. Мне надо просто броню мою получить и все. И я отсюда сваливаю. Ага, значит у нас 3 точки, да? 3 точки, куда послали наших паладинов из братства Стали. Итак, что ж. Первое, куда мы пойдем, это, скорее всего, сюда, да, наверное? Гора Блэк. Хорошо, погнали. В принципе, идти недалеко. Совсем недалеко. Я заметил, что тут повсюду ошиваются скорпионы. И мне это... Ух ты, ёкарный-бабай. Охренеть. Таких уродов мы видели в Fallout 3. Когда я проходил его. Только там не такие мутантские были. Что ж, ладно. Против таких уродов у нас есть особое оружие. Ну иди сюда, говна кусок. Тело. Правая нога, левая, да, в тело. На тебе, говнина, кусок. Ебич.
Даже подойти не успел. Итак, кто у нас тут еще есть? Ну-ка, ребята, вылезайте. О, щит. Так, сейчас просто по-быстрому заберем то, что надо, и свалим отсюда. Лазерная винтовка. Силовую броню мы все равно носить не умеем еще. Так что надо сваливать просто отсюда, да и все. Господи, какой ты дебил тупой. Моу? Почему именно Моу? Особенный мутант по имени Моу. О, господи. Куда что лезешь, брать? Моу у нас пустой, да? О, фак. Ну и дерьмо. Так, патроны кончаются. Что-то здесь как-то серо вообще, серо-серо. Цвета какие-то серые стали. На, кусок кала. Пуха вообще отлично. Так. И чё, следующая точка какая у нас? Следующая точка у нас штаб-квартира Репкон. Или подожди, база. Давай сначала сюда сходим. Угу. Если нас не убьют бомбисты, то будет прикольно. А если убьют, то тоже будет прикольно. Вроде недалеко топать. Подожди, а куда вообще топать-то надо? А вот сюда вот. Че, всех убили, что ли? Где наш паладин-то? Ага. Бедный паладинчик. Умер. Так, следующую запись мы взяли. Погнали на следующую точку. У нас наступила ночь. По пути я встретил кучу всяких рейдеров. Дурацких. И... фиг знает, кто тут у нас будет. Походу дело будет в этом здании, да? Штаб-квартира Репкон. Угу. Кажется, нам нужно попасть внутрь. Привет, дружище. Хозяйка. Хозяйка. Тут нифига нету. Ага, вот и вход, да? Хорошо, погнали. Кто-то меня обнаружил. Труп черта. Вот это нехорошо, что кто-то мертвый здесь валяется. Потому что хрен знает, что тут может вылезти еще. Средний. Что ж, ладно, замки я люблю. Я просто обожаю их. Опа. Есть контакт. Ага, повышение уровня. Это прикольно. Так, что мне вкачать-то? Взлом, красноречие, бартер. Бартер, чуть-чуть бартера вкачаем. До 70 энергооружия. И что у нас тут есть? Дай-ка посмотрим. Короче, стимуляторов у нас дофига. И поэтому можно вкачать ускоренный метаболизм, который повышает хил от стимуляторов. Теперь у нас будет супер лечение. Ну-ка, куда мне идти? Офисы второго этажа. Хорошо.
Unauthorized facial pattern. Please present credentials for first floor access. Так. Мне не надо наверх. Дай пройти, я наверх не пойду. Please do not make your way to the second floor. Окей. Все просто. Ведь у нас красноречие вкачано. А с красноречием дела идут хорошо. Так, дружище прям на меня летит. Unauthorized facial pattern. Second floor access restricted to registered employees. Так, дай пройти, я тебя отблагодарю. Invalid response. You have 30 seconds to vacate before security is alerted. Окей. И что, теперь мне нужно спрятаться? Please remember visiting hours are from 10 a.m. until 5 p.m. Please show your badge or make your way out of the building. Хорошо, я сваливаю. Давай-ка подождем. С каких он сказал? Что-то я не помню. С 11 до 5, что ли? Что-то я не припоминаю. И еще пару часов. И еще часик. Ага, все, полетели внутрь. Потайная дверь. Требуется навык. Охренеть. Потайная дверь. Unauthorized facial pattern. Так. Override accepted. Охренеть. Ладно. Я просто пройду и все. И не буду драться с этими роботами. Итак, что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Мне нужно офисы верхнего этажа, да? Как я понял, офисы верхнего этажа находятся в другом месте. Что, тут нечего залутать, да? Это в письменном столе стопудово дерьмо какое-нибудь. А, нет. Крышечки. Крышечки нам нужны. Крышечки, письменный стол. Еще письменный стол. Не, нам сюда нафиг не надо. Ага. Вот он проход, да? На второй этаж. Или нет? Печь. Что в печке? Охренеть. Пустоши омлет. Охрененно. Так, что у нас тут? Заперто простой. Ладно, что? Раз простой, так простой. Опа. Вот честно, не зря я вкачивал взломы, красноречие, т.д. и т.п. Это мне очень пригодилось. Вообще капец как сильно пригодилось. Так, у нас тубзики. В тубзике никого нету, да? Что-то здесь как-то темно, спокойно. Никто не ходит. Что-то как-то тихо. Музычка здесь такая угнетает. Так, мороженое. Thank you, ma'am. Have a nice day. Офигеть. Так, ладно. Тупой робот. Ага, вот. Привет, полотенчик. Силовую броню на всякий случай. Она одевается вообще, нет? Сейчас проверим. Не, броня не одевается, потому что мы ее носить не умеем. Так, бутылочки с газировкой набрали. Так, теперь оно куда? Господи, ну и картинка. Так, возвращайтесь к старейшине. Ага. Ладно, погнали к старейшине обратно. Конечно, очень жаль, что все сдохли. Все 3 паладина, которые отправились на разведку.
Ну что поделать, не надо бродить везде. Found the missing patrols, or was something else on your mind? Патрули. Да, вот и голодиски. They were all dead then. I suppose I'm not surprised. We have few friends in the world above, and many enemies. But we must turn our minds to other matters. When I sent out those patrols, I also sent 3 knights out on scouting missions. When the patrols failed to return, we assumed the worst, and sent a single communication to the scouts to hold position and maintain radio silence. I want you to contact those scouts and gather their reports. Like the patrols, they have devices on them that will enable you to track them. When you find them, tell them you're my representative, and ask them if the bears are still hunting. That should get them to talk to you. Return when you've gathered all of their reports. Ну и капец. Слушай, ты заманал. Have you had any luck finding the Так, я хочу тебе задать пару вопросов. I can spare a little. Так, что там за безумные песчаные бури? Расскажи мне про It's a изоляцию. protect. Так, это дерьмо, дерьмо, дерьмо. Откуда вы берете провиант? Нет, этот чувак определенно не хочет мне давать силовую броню. Ладно. Погнали искать данных разведчиков. Hello. Итак, мы выбрались из бункера, и первый разведчик у нас находится вот где-то тут. Совсем близко, рядом с бункерами. Очень странно, что такие легкие миссии. Хотя в прошлой миссии можно было бы драться с роботами, если бы не мои навыки. Я считаю, это круто. Но не круто, что слишком скучно. Слишком простые миссии. Что-то у меня персонаж как-то медленно стал топать. Тут ничего в округе нету. Все чики-пуки. Ага, вон наш чувачок сидит. Да что ж такое-то, а? Что ж, здорово. Тихо, тихо, тихо. Привет. What do you want? And don't try anything funny. Так, я от старейшины Намары. Он велел спросить, выходят ли еще медведи на охоту. You speak truly, for it is unlikely that an outsider would know both the Elder's name and that passphrase. Very well. I've been observing the penal facility there in the distance for some time now, after having followed some rather disturbing rumors. The facility was run by the NCR for a time, but the prisoners overcame their guards and now use the prison as a base from which to conduct raids. What puzzles me is why these men have been allowed to run wild for so long unchecked. Why has the NCR not retaken this place? Give this to the Elder. My observations are all within. Perhaps he will have a better idea of what this situation portends. Угу. Первый отчет получен. Следующий момент у нас будет... Ага. Бункер и лагерь. Хорошо. И куда мы пойдем? Мы пойдем сначала направо, да? Что ж. Рядом враги. Ладно. Где эти враги? Ни одного врага не вижу. Так, кажется, меня обманули. Где? Кто? Я понять не могу. Ну-ка, сейчас можно переместиться? Ага, все, погнали до места. Итак, вроде бы последний разведчик. Точнее, второй. Последний, говорю. Ага, вон он сидит. Разведывает обстановку. Только что-то он далеко заполз от бункера. Вообще далеко. Это странно. Так, привет, дружище. Обокрасть. А что у него есть? А, ну ладно.
Мне, в принципе, это не надо. Approach slowly, stranger, if you have no business with me. Так, меня прислал старейшина. Давай мне всякие свои дела. Ага, все, спасибо. И последний у нас рядом с Ниптоном сидит. Ага, тут у нас пацаны из Легиона, да? Это плохо. У них еще и собачка есть, да? Офигеть. На нахрен. Собака тупая. Да что ж такое-то? Нет, тебя мне не надо. Подрывник. На, тварь. Нужно отступать потихонечку или что, я не знаю. Не попадаю. Я не попал. Давай другую пуху возьмем. А то мне эту жалко сейчас тратить. Сели какашки, выпили водичку. Господи. Ну дерьмо, а. Чё ж вас всех понабежало-то? Целая куча. Цезарь меня явно не любит. Ай-яй-яй-яй-яй. Тот скорпион был ядовитым. Понятно был. Ладно. Будем стрелять наугад. Все, ништяк. Готов, дружок. Сейчас нужно подхилиться. Чекашет, бок, свежая картофелина. Целебный порошочек. Сейчас все съедим. Винтовка ковбоя. Что, дорого стоит? Нет. Короче говоря, хурма всякая. Еще одна винтовка ковбоя. Гильза, плот, целебный порошочек. Ой-ой-ой-ой-ой. Как наштырить-то вообще жестко. Че, противоядий-то нету? А есть уже одно. Все, я нейтрализован. Надо было сразу выпить, а что стопал. Жестко. Йога-йо. Капец, их штырит. О, на собачка-то залагала. А нет. Куда он бежит? Ну иди сюда, псина. Угу. Я не попал, да? Все, готово. Собака. Ай-яй-яй-яй-яй. Это еще что за хер? Нафиг я сюда вообще пришел? Ладно, дружок. О, господи. Нас немного подпилили. На, дерьмо. Нормально, слушай, замесило. Так, дружище. Жесткое сердце. Окей. Потрошитель у нас дорогой. Все, ништяк. Идем дальше. Чувак. Да, ты умрешь, да? Очень жалко вас. Но ничего поделать я не могу. Мне вообще далеко бежать, нет? А, в принципе, тут немножко. Надеюсь, какая-нибудь какашка не вылезет по пути.
что-то вот в такую засаду вот неловко попал. И нехорошо получилось. Надо потихонечку пить всю водичку. Потому что у нас все скапливается дофига. И потом она много весит. И потом хер сдвинешься с места. Рельсы, машины, что они тут делают? Видимо, выехала на рельсы и сожрали пацана. В чемодане пусто. Уже все свистнули. Логово койотов. Не, в логово койотов мне не надо. Блин, дурацкий койот, нафиг ты сюда пришел? На нахрена. Тупая псина. Полетела. Ну так чё? 6 опыта всего. Пипец как много, я вам скажу. Мясо, шкурка. Перевернутые ящики. А где наш разведчик-то сидит? Ну, он, конечно, нашел место, где вести разведку. В самой жопе, можно сказать. Ага, все, меня увидел. Очень странно, что на меня не нападает разведчик. Очень странно. Он ведь не знает, что я хороший или плохой. Но, видимо, это недочет игры. Так. Так, старейшина меня присылал. Да, ты все наблюдал у нас, пацанчик, и стал молодцом. Так, возвращаюсь к старейшине. Ладно, погнали к старейшине. Привет, наш дорогой старейшина. Да, конечно, мне нашлось. Нашлось. Я нашел. Держи их донесение. Good. Let's take a look. If I'm reading this right, it appears that the NCR's grip on this region is nowhere near as firm as I thought. I'll have to review these in detail, but these reports have given me much to think about. Thank you, outsider. You've become someone I can count on, so I believe I can share something rather confidential with you. Так, продолжай. The device that creates the sandstorms above, that masks our comings and goings, was only intended to be used in case of emergencies. It was never meant to be used with any regularity, and the other systems here were not designed to accommodate such usage. In particular, the air filtration system simply cannot handle the quantity of sand and grit that it's been forced to cope with these last few years. As a result, the system is failing, albeit slowly. I'm told we have a scant few months before it shuts down completely. Should that happen, it will quickly become impossible to breathe here in the bunker. Already the air quality begins to slightly worsen. I would like you to find the components we need to fix this bunker's air filtration system. I cannot overstate the importance of this task. See Senior Knight Lorenzo for the details. He's the one who brought the matter to my attention, and the only other person who is aware of it. Угу. Хорошо, пойдем чинить фильтрацию. Так, поговорить с старейшином, со старшим рыцарем Лоренцо. Ты, Лоренцо? Нет. Hello. Hello. Ладно, погнали искать рыцаря. Текс. Привет. Oh, you must be the outsider everyone's buzzing about. Pleased to meet you. I'm Lorenzo, senior knight and general handyman around here. Единственный, по-моему, человек с нормальной рожей здесь. Если мне не кажется. Так, старейшина поручил мне искать компоненты для починки системы фильтрации воздуха. So now I'm going to have your death on my conscience too? Great. Так, в смысле?
Может, ты не расслышал? No, I heard you quite clearly. You're being sent off to be killed like the others. You think you're the first person the Elders trusted with this? He sent 3 of our patrols out looking for those components, and they're all dead. I was the one who supplied the Elder with the location of possible sites where we could find the components, so their deaths are my fault. And now it's your turn. Well, don't say you weren't warned. I won't take the blame when you die horribly. But I can tell you're getting impatient. The items I'll need to keep the system running are a differential pressure controller, a reverse pulse cleaner, and several HEPA cartridge filters. At present, my best guess for finding the items would be to search any of the old vaults in the area. Those vaults were usually built much like these military bunkers, even using the same contractors in their constructions at times. I'll mark the vault's locations on your map. Best of luck to you. Охренеть. Найдите в мохавских убежищах импульсный очиститель. Охренеть просто. Ребзя, это жесть. Убежище 11. Убежище 22. Охренеть. Это самые дикие убежища, которые я знаю. Так, Ребзя. Значит, в следующей серии мы пойдем в убежище 11, а потом уже в убежище 22. Ребята, обязательно комментируйте видео, ставьте лайки. И всем удачи. С вами был Александр. Всем пока. Got a doll baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but